چھوٹا سا بچہ ہے عمر ابن عبدالعزیز کا چاند ہو چکا ہے عید کا، بیٹا ضد کرتا ہے ابو کل میرے دوست نئے کپڑے پہنیں گے، مجھے بھی نئے کپڑے چاہیے۔ کہا میرے بیٹے تمہارے باپ کو بیت المال سے اتنی تنخواہ نہیں ملتی ہے کہ تمہارا باپ تمہارے لیے نئے کپڑے کا انتظام کر سکے، تمہاری ماں بھی پرانے کپڑے پہنے گی، میں بھی پرانے کپڑے پہنوں گا اور تمہیں بھی پرانے کپڑے ملیں گے۔ ادھر بیوی آ گئی کہنے لگی ہم پرانے کپڑے پہن لیں گے، آپ پہن لیں گے، لیکن میری بیٹی کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کر دو۔ ارے بچوں کا دل ہوتا ہے نیا کپڑا اس کو لے دو۔ کہا میری بیوی تمہیں کیا معلوم ہم اپنے گھر کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ کیسے چلاتے ہیں؟ فرمایا ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو، اگلے مہینے مت لینا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا، عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا اور لیٹر لکھنے کے بعد اپنے خزانچی کو کہ ایک مہینے کی تنخواہ تم ہمیں پیشگی دے دو، پہلے دے دو، ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے ہم کٹوا دیں گے، ہمیں تنخواہ نہیں دینا۔ جس لیٹر پر کاغذ پر لیٹر لکھا تھا ان کے خزانچی نے اسی کاغذ پر اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا اور قاصد سے کہا یہ واپس لے جاؤ عمر ابن عبدالعزیز کو دے دینا۔ جب عمر ابن عبدالعزیز کو دوبارہ لیٹر دیا گیا انہوں نے کہا تم تنخواہ لے کر نہیں آئے ہو؟ کہا نہیں، آپ کے خزانچی نے لیٹر پر کچھ لکھ دیا ہے، اس کو پڑھا تو یہ لکھا تھا امیر المومنین آپ کا حکم فراخ ہو پر آپ کے حکم کے مطابق میں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے؟ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ ایڈوانس تنخواہ جو جا رہی ہے اس کو واپس کون کرے گا؟ جب تک آپ ضمانت ہی نہیں دیں گے آپ کو ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں ملے گی۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی کو بلا کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی جس امیر کا خزانچی اتنا ایماندار ہو، اس علاقے کے پریزیڈنٹ کو امیر کو کتنا ایماندار ہونا چاہیے؟ ایک مہینے کی زندگی کی گارنٹی کون دے گا؟ اپنے خزانچی کو۔ اے میری بیوی مجھے تو اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کل صبح اٹھ کر عید کی نماز بھی پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے۔ پھر قرض نہیں لیا، صبح دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی بھی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز کے جسم پر وہ کپڑا ہے جس میں جوڑ لگا ہوا ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے، جوڑ لگا ہوا کپڑا پہن کر عید کی نماز پڑھا رہا ہے اور دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا بچہ بھی پرانے کپڑے پہن کر آیا ہوا ہے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ان واقعات کی روشنی میں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ ایک ہی دن میں ڈبل انکم ہو جائے، ٹربل ہو جائے، 4 گنا ہو جائے، جو لوگ ایسا بزنس کر رہے ہیں ذرا وہ تصور کریں کیسا لگا۔ ہم ذرا سوچیں تو صحیح، یہ سودی کاروبار کرنے والے، سود اور بیاج کھانے والے، ارے روح کیوں نہیں کانپتی اندر سے؟ تمہارا دل کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ کسی کو 1 لاکھ روپے دو اور 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اسے 1,10,000 یا 1,20,000 لو؟ کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، رواہ الترمذی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود، ربا، سود، اس کے بارے میں کہ جس نے سود کا 1 درہم کھایا، ابھی بتایا 1 درہم 4 آنے کا ہوتا ہے، 1 روپیہ میں نہیں 54، اب تو نہیں دکھتی ہے، جس نے سود کا 1 درہم کھایا، درہم ربا، سود کا 1 درہم
याकुलुहु अर्रजुलु वहुव यअलम, जिसने खाया जान बूझ कर कि ये सूद का है। अब सूद मैं बोलूंगा, ब्याज समझ लीजिएगा, इंटरेस्ट। जिसने सूद का एक दिरहम यानी चवन्नी खाई, ये जानबूझकर कि ये सूद का है। धोखे से तो माफ है, लेकिन जानबूझकर जानता है कि ये सूद का है और उसने खाया, तो जानते हो अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, उसने कितना बड़ा जुर्म किया। अशद्दु मिन सित्तिन व सलासीन ज़नियतन, 6 और 30, 6 और 30 कितने हुए? 36। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये 36 मर्तबा जिना करने से बड़ा जुर्म है। कोई शख्स किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो बाजारू हो या जिस्म फरोश, 36 मर्तबा अगर जिना करता है उसके साथ, 36 बार, और सूद का 1 दिरहम खाता है, तो 1 दिरहम सूद का नहीं, 54 सूद की, ये 36 मर्तबा जिना से भी बढ़कर है। मौलाना क्या हो गया है आज आपको? पूरे इलाके के अंदर सूद भरमार है, उसकी कारोबार हो रहा है सूद का। कितना मुसलमान सूद खाता है? मैं उस लड़के को भी जानता हूं जिसने अपने बाप को पैसा उधार दिया था कर्ज के तौर पर, और 1 साल के बाद जब बाप ने उसका कर्ज दिया, लो बेटा 1 लाख रुपया, तो बेटे ने कहा 1 नहीं 1 10 लूंगा। कहा तू बाप से भी सूद लेगा? तो बेटे का जवाब यह था, अरे बाप क्या, बाप के बाप से भी लूंगा, तुमको क्या, तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे बाप को देना पड़ेगा। सोचता होगा वो बाप जमीन फट जाती, मैं धंस जाता, ऐसी नालायक और कमीनी औलाद का चेहरा नहीं देखता। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न माजा के अल्फाज में, अर्रिबा सबऊन खूबन, सूद और ब्याज के 70 गुनाह है। सूद और ब्याज के 70 अजाब, 70 गुनाह है जहन्नम में, उसकी 70 अजाब है। सूद और ब्याज खाने वाले के 70 गुनाह। सबसे हल्का क्या है? हल्के से अंदाजा लगा लो कि सबसे भारी क्या होगा। सूद और ब्याज के जहन्नम में 70 अजाब हैं, 70 गुनाह हैं, 70 दर्जे हैं। ऐसरुहा अय्यन के हर रजुलहु, सबसे हल्का गुनाह, सबसे हल्का दर्जा, सबसे हल्का अज़ाब उसको सूद और ब्याज का ये होगा जैसे किसी ने अपनी मां के साथ निकाह कर लिया हो। किसी लड़के ने अपनी मां के साथ निकाह कर लिया हो। अय्यन के हर रजुलहु, आदमी अपनी मां के साथ निकाह करे। बताने का मकसद यह है कि मां के साथ कितनी भी बार कलमा पढ़ ले, कितना भी कुरान की आयतें पढ़ ले, कितने लाख कुरान पढ़ डाले, लेकिन मां के साथ निकाह हो ही नहीं सकता है। मां के साथ निकाह जायज ही नहीं है। निकाह मां के साथ, मतलब जिस तरह मां के साथ निकाह करने से निकाह नहीं होता है, उसको हर हाल में निकाह के बाद भी जिना माना जाएगा। तो जो शख्स अपनी सगी मां के साथ जिना कर ले, उसको जहन्नम में जो सजा दी जाएगी, ये सूद और ब्याज के खाने वाले का सबसे हल्का अजाब होगा। इसके बाद 69 अजाब और है। मौलाना कलेजा भी निकाल दोगे आप अपना, तब भी हम सुन तो लेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। अरे तुम 25 साल से आ रहे हो, अब तक नहीं माना तो आप क्या मानो? नहीं मानो, हम तो बोलते ही रहेंगे। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के नबी जब सफरे मेराज पे गए, फरमाया मैंने ख्वाब देखा
اور مجھے خواب کے اندر یہ دکھایا گیا. لمبی چوڑی حدیث ہے, پوری حدیث میں نہیں سنا پاؤں گا, اس کا ایک ٹکڑا بتاتا ہوں کہ میں نے دیکھا جہنم کے اندر ایک خون کا تالاب ہے, اس کے اندر کچھ لوگ گوتا لگا رہے ہیں, بدبودار خون پی رہے ہیں, بدبو کی وجہ سے وہ تیرتے ہوئے باہر آنا چاہتے ہیں. فرشتہ ایک پتھر مارتا ہے, یہ اس پتھر کے سہارے سے بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا ہے, پھر بدبودار خون پیتا ہے, اس میں ڈبکیاں مار رہا ہے, پھر کنارے آتا, فرشتہ اس کو پتھر سے ڈھکیل لیتا, یہ پھر بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا. پوچھا اللہ کے نبی نے, جبریل یہ خون کے بدبودار تالاب میں یہ کون ہے اور یہ کس جرم کی سزا اس کو دی جا رہی ہے؟ یہ بدبودار خون پی رہا ہے اور اسی میں گوتا لگا رہا ہے, ڈبکیاں مار رہا ہے. فرمایا اے اللہ کے نبی, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غریبوں کا خون پیا کرتے تھے, 100 دیتے تھے 110 لیتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود اور بیاج کھایا کرتے تھے, ان کو غریبوں کا خون بہت پسند تھا, ان کو چوسا کرتے تھے, آج ان کو جہنم میں یہی سزا دی جا رہی ہے. لاؤ پیو خون, کتنا پیتے ہو؟ پورا کا پورا تالاب خون سے بھرا پڑا ہے, پیو کتنا خون پیتے ہو؟ تمہیں دنیا میں غریبوں کا خون چوسنے کی بہت عادت تھی, پیو کتنا خون پیتے ہو. انفسکم واہلیکم نارا, اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی بیوی کو بھی جہنم, بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہی ہمارے اپنے عبدالعزیز ہیں, رات کی تاریکی میں ان کی لونڈی دودھ کا ایک پیالہ لے کر آ رہی ہے, اپنی مالکن کو دیتی ہے, جیسی مالکن کے ہاتھ میں عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ آیا, عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا بیوی یہ کیا ہے؟ کہا دودھ تو میرے گھر میں تھا نہیں, تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا بیت المال سے منگایا ہے. کہا بیت المال میں میرا مال تو نہیں ہے, سارے مسلمانوں کی امانت ہے. فرمایا میرے پیارے شوہر 4 دن سے بھوکی ہوں, کچھ نہیں ملا, میرے پیٹ میں بچہ ہے, حمل ہے, آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے, ماں کچھ نہیں کھائے گی تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا, آج کم سے کم یہ دودھ پی لینے دو, اگلے مہینے ہمیں جو راشن ملے گا ایک پیالہ دودھ ہم بیت المال میں بھیج دیں گے, ہم نے تو بطور قرض مانگا ہے, ہم نے ادھار لیا, قرض کے طور پر لیا, اگلے مہینے دے دیں گے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا خبردار, اے میری بیوی, اگر ایک قطرہ بھی دودھ کا تیرے حلق کے نیچے چلا گیا, آئے اور فوراً اپنی بیوی سے پیالہ چھینا اور اپنی لونڈی کو دیا, جاؤ بیت المال میں جمع کر کے آؤ. بیوی کہنے لگی میرے پیارے شوہر, میں اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے مانگ رہی ہوں, بچہ مر جائے گا, 4 دن سے میں بھوکی ہوں, بچے کی زندگی خطرے میں. عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی, پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو, پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو کہ آئے بیٹا, اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے کے بعد وہ دودھ سے تیری زندگی بچتی ہے, اس دودھ سے تجھے زندگی ملتی ہے, تو مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے, مجھے تیرا وجود نہیں چاہیے, مجھے تیرا اس دنیا میں آنا نہیں چاہیے. اگر تو مرتا ہے تو مر جا, لیکن مجھے تیرا مرنا گوارا ہے, مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے حرام مال پلانا گوارا نہیں. یہ کہہ کر عمر ابن عبدالعزیز خود جاتے اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتے ہیں میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو دودھ کیسے دیا ہے, آئندہ خیال رکھنا, اگر نہیں تم مانے تو ہم ایسی سزا دیں گے کہ چوری کے جرم میں تمہارا ہاتھ بھی کروا دیں گے. میری فیملی کیوں نہ ہو, تم جیتے جی پوری زندگی میں تمہیں کوئی اور نہیں ملا, صرف عمر ابن عبدالعزیز کا گھر ہی ملا تھا ان کے گھر والوں کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے, تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا, تمہیں عمر ابن عبدالعزیز کا خاندان ہی ملا تھا کہ ان کو جہنم میں ڈھکیلو. آئندہ خیال رکھنا. میرے بھائیوں, ان واقعات کی روشنی میں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہم کیسے نظر آتے ہیں, ہماری حالت کیا ہے بتائیے, اور پھر آج ہم تصور کریں, زندگی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں, ہمارا حساب کتاب کیا ہے. ایک دن حالات ایسے, صحابہ کرام کی زندگی پر نظریں ڈالے,
یہ کیوں سوچتے ہو کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کہاں سے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں اتارا تو رزق دینے کا وعدہ بھی اس نے کیا۔ تم سے زیادہ ایمان تو اس کو تھا، وہ ایک شاعر تھا، شاعر، بہکا ہوا شاعر مرزا غالب، بڑی مشکل سے اس کی نوکری لگی اور پہلے مہینے کی جو سیلری ملی سب کی شراب لے آیا، اور شراب لے کر جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اتنی شراب؟ بولا پہلے مہینے کی سیلری ملی شراب لے آیا۔ کہا کہ پہلے مہینے کی تنخواہ اور پوری کی پورے کی شراب، گزر بسر کیسے چلے گا گھر کا؟ شرابی ضرور تھا لیکن ایمان دیکھو اس کا کیا کہتا ہے، میری بیوی روزی دینے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے وہ دے گا، شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا وہ میں لے آیا۔ شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا وہ میں لے آیا، اور اتنا بڑا پیکڑ تھا شراب کا کہ بیوی لعنت بھیجتی تھی، کمینے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، تمہیں شرم نہیں آتی میں کہاں پھنس گئی ہے وہ؟ تو کہنے لگا کہ چلو جاتا ہوں نماز پڑھنے۔ تو بیوی دیکھ رہی کہ وضو بنا رہا ہے، آج جا رہا ہے، تو کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بیوی نے پوچھا، کہا کہ بیوی آج 2 دن سے شراب ملی نہیں پینے کو۔ تو کہا پھر؟ جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے۔ چلو اللہ کا شکر ہے سدھر تو گئے۔ کہا سدھرا نہیں ہوں، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں گا کہ اللہ شراب دے دے، شاید نماز کے بعد اللہ سن لے۔ اور گیا وہ نماز پڑھنے، عصر کا وقت تھا، 4 رکعت اس کو پڑھنا تھی، 2 ہی پڑھ پایا کہ کسی نے سامنے سے اس کو شراب کی بوتل دکھا دی۔ اس نے 2 ہی میں سلام پھیر دیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، سلام آگا اور بوتل لے لیا، اور پھر گھر آیا۔ بیوی نے کہا واہ نماز پڑھتے ہی تمہیں شراب بھی مل گئی، سن لیں؟ کہا بیوی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے 2 ہی رکعت میں سن لی، تو ہم نے 4 پڑھی ہی نہیں۔ میرا رب اتنا مہربان، اس نے 2 ہی میں سن لی، جب 2 ہی میں ہم نے ہماری دعا سن لی تو 4 پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے۔ تقویٰ کی زندگی اپنی بھریے، اپنے زندگی میں تقویٰ لائیے میرے بھائیوں۔ عمر ابن عبدالعزیز سے سیکھیے تقویٰ کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر سے سیکھیے، ایک غلام نے کھجور لایا اور کھلا دیا، ابو بکر صدیق نے کھا لیا۔ غلام نے پوچھا رے یہ کیا ہے؟ روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے، جب میں بتاتا تھا تب کھاتے تھے، آج پوچھا ہی نہیں کہ آج بھوک زیادہ لگی تھی اس لیے میں کھا گیا۔ کہا روزانہ کما کے لاتے تھے، آج بھی کما کر لائے ہوگے؟ تو کہا کہ آج ہی کما کر نہیں لایا ہوں، روزانہ تو محنت کر کے لاتا تھا، آج محنت نہیں کی ہے میں۔ پھر کہا وہ کسی دوست کی بیوی کو میں نے دیکھا، اس کا پیٹ بڑا تھا تو میں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بھابھی کو بیٹا ہوگا، کہانت گڑی تھی میں نے۔ تو اس نے پوچھا تھا مجھ سے میرے دوست نے تمہیں کیسے معلوم کہ بیٹا ہوگا؟ تو کہا میں تو پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، میں بہت پہنچا ہوا ہوں۔ یہ میں نے 1 مہینہ پہلے اپنے دوست سے کہا تھا، آج میرے دوست کو بیٹا ہی ہوا ہے اس کی بیوی کو۔ تو آج وہ کھجور لے کے آیا اور راستے میں مل گیا، دینے لگا، کہنے لگا ارے بھائی تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو، تم نے 1 مہینے پہلے بیٹا بتایا تھا، آج بیٹا ہی ہوا میرے گھر میں، واقعی تم یار پیٹ دیکھ کے بتا دیتے ہو، تم تو بہت ماہر آدمی ہو۔ اب اس نے دیا کھجور تو میں نے لے لیا، اور میں لایا، وہ آپ نے پوچھا نہیں، وہ کھا لیا۔ تو کہا کہ تمہیں معلوم تھا اس کے پیٹ میں لڑکا ہے؟ کہا نہیں، یہ کس کو معلوم؟ پھر ارے میں نے تو دھول میں لاٹھی ماری اور نشانے پہ لگ گئی، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا اور اس کو ہو گیا۔ عمر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو حرام ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی ہے تو صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر ارے اللہ کی بات آپ لوگ کرنے کر رہے، ہم تو بھائی مومن نہیں، ہم تو ہمیں ملا ہم لے آئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تو میں تو کھا گیا، یہ تو حرام تھا۔ تو کہا بھی آپ سمجھیں؟ کہا پانی لاؤ، پانی پیا، اوف، 1 کھجور کھایا تھا زندگی میں، وہ بھی دھوکے سے۔ پانی پیا،
बुखारी की हदीस के अल्फाज, 3 उंगली ली मुंह में आ करके कुल्ला किया, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली और फिर थूका, फिर पानी पिया और फिर उंगली डालकर कै किया। उस वक्त तक पानी पीते गए और कै करते गए जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जितना खाया था खजूर सब निकल गया होगा। उसके बाद कहा, जो हराम का एक लुकमा खाता है अल्लाह ताला उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता बिठा देता है। स्याह नुक्ता, स्याही का हल्का सा, अगर वो तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता मिट जाता है, वो धब्बा मिट जाता है, और अगर वो तौबा नहीं करता तो ये धब्बा फैलता रहता है, बड़ा होता रहता है, और एक वक्त आता है पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो उसको फिर परवाह नहीं होती कि ये माल जो मुझे मिला है ये हलाल का है या हराम का है। आने तो जैसा भी आ रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर'ू अख़ज़ मिनल हलाल या मिनल हराम। एक जमाना ऐसा आ जाएगा कि लोगों, तुम देखोगे कि लोग इतने बदहोश हो जाएंगे, उनको इस बात की परवाह भी नहीं होगी कि हमारे पास जो माल आ रहा है वो हलाल का माल है या हराम का। उनको इस बात की परवाह ही नहीं होगी, वो आने दो जहां से भी आ रहा है। आज यही सोच बन चुकी है हमारी, माल जहां से आ रहा है तो हलाल का या हराम का हमें नहीं मालूम। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया था, वरना अबू बकर सिद्दीक का तकवा तो ये था कि वो उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ते रहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आय अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर, मैंने अपनी जान पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मेरे गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। ये अबू बकर सिद्दीक है जिनको जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फिर भी कह रहे हैं अल्लाह मेरे गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता है। बुखारी का वाक़या उठाओ, मेरी माँ बहनों तुम सुनो, तुम्हारे लायक है वाक़या कि एक शख्स है, उसकी बहन है चचेरी, चचाजाद, और चचाजाद बहन से रिश्ता जायज है, लेकिन ये लड़का अपनी उस चचेरी बहन पर आशिक था, लेकिन मोहब्बत एक तरफा थी। उस लड़की को नहीं मालूम कि मेरा चचेरा भाई मुझे चाहता है। एक तरफा मोहब्बत, अपने चचा की जिंदगी में ये उस लड़की से नहीं मिल सका। उस लड़की की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। एक दिन आया, लड़की का बाप भी इस दुनिया से चला गया। फिर एक दिन आया कि लड़की का शौहर सख्त बीमार हो गया, उसके घर खाने के लाले पड़ने लगे, दवा का पैसा नहीं है। वो अपने चचेरे भाई के पास आती है और कहती है, मेरे चचेरे भाई यब्नाम, मेरी कुछ मदद कर। आए मेरे चचा के बेटे, तेरी बहन इस वक्त बहुत परेशान है, बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरा शौहर बिस्तर पर लेटा हुआ है, उठने के काबिल नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी कुछ मदद कर दे। उसने आज अपने दिल की बात कह दी, क्या है मेरी चचेरी बहन, हम तुमको बहुत दिनों से चाहते हैं, अपने चचा की जिंदगी में हम अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाए, मुझे आज भी तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम जो कहोगी तुम्हें दे दिया जाएगा, लेकिन वादा करो कि आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारना होगी, आज की रात तुम्हें मेरे साथ सोना होगी। उसकी नजर बच्चों पर गई, लेटे हुए बिस्तर पर लंबे लंबे अपने शौहर की तरफ गई। अल्लाह, कौन सी इम्तिहान में तूने मुझे डाल दिया है, इसके पास साहिब तो लाख में सोने की बात कर रहा है, अगर इसकी बात नहीं मानती तो मेरा शौहर बीमार, मेरे बच्चे भूखे, मैं क्या करूं। ना चाहते हुए भी उसने वादा कर लिया, ठीक है अगर तेरी यही शर्त है तो मुझे अपने शौहर की जान बचाने और बच्चों के पेट पालने के लिए तेरी ये शर्त मंजूर है, तो मुझे कुछ दिरहम दे दे, मुझे कुछ दीनार दे दे, हाँ आज की रात में तेरे पास आ जाऊंगी। उसने खुशी खुशी दे दिया, ये घर चली गई। क्योंकि शौहर बीमार था, वो सोया, इसने बच्चों को भी खिलाया पिलाया और सुला दिया। जब रात पूरी तरह छा जाती है तो ये घर छोड़ कर आती है और अपने चचेरे भाई के पास आती है, दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खोला, इसने अपनी बहन चचेरी बहन को देखा,
अंदर आने को बोला, ये अंदर जाती है। इसने कहा जरा बिस्तर पर आओ, लेकिन ये लड़की डर रही है, ये कांप रही है, ये थर्रा रही है, इसके हाथ हिल रहे हैं। उसने हाथ पकड़ के खींचना चाहा, इस लड़की ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा कर। हराम हूं मैं तेरे लिए, मैं तेरे बहनों की इज्जत हूं, आज तक मैंने अमानत में खयानत नहीं की है, मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच के ले आई है। अरे तू अल्लाह से डर जा, जहन्नम के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे, कब्र के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे। चंद मिनटों की लज्जत, चंद मिनटों का तलज्जुज़, चंद लम्हों का इंजॉय पूरी जिंदगी को क्यों तार तार कर रहा है, क्यों अज़ाबदार बना रहा है। अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, ऐ चचा के बेटे मेरे करीब मत आ, उस मोहर को मत तोड़ जो अल्लाह ने तेरे लिए हराम कर दिया। इतना कहना था, उसका दिल भी कांप गया। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये बात दिल से निकली थी, उसने फौरन छुटकारा दे दिया। अरे मेरी कजिन सिस्टर, मेरी बहन, तू एक गुनाह पर इतना डर रही है, हालांकि वो गुनाह अभी तुझसे हुआ भी नहीं, अभी तूने वो काम किया भी नहीं, फिर भी इतना डर रही है। हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी, मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया और वो कर्ज भी हमने माफ कर दिया तेरे ऊपर, और कुछ मदद कर रहा हूं। उसने थैली खोली और भी मदद कर दी और कहा जा। तो वो दरवाजे पे पहुंची तो ये कहने लगा, आए मेरी बहन, कल कयामत के दिन जब अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों की सजा देते हुए जहन्नम में डाले, तो वहां खड़ी होकर इतना जरूर कह देना कि अल्लाह, जब मैंने कहा इससे इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, तो फौरन ये तेरे खौफ से डर गया, तुझसे डर गया, और तेरी खौफ की वजह से, तेरे डर की वजह से इसने मुझे नहीं छुआ। इतनी गवाही दे देना अल्लाह के सामने, शायद तेरी इस गवाही की वजह से अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे ऊपर रहम कर दे और अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। उसने कहा ठीक है, और ये चली गई। मेरे भाइयों, उस जमाने की लड़कियों पर नजरें डालो, करीब पहुंच चुकी है, मजबूरी भी है, कांप रही है, थर्रा रही है। तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचेरे भाई, अल्लाह से डर जा। कैसी पाकबाज औरतें थी, अल्लाह से कितना डरा करती थी। मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की बच्चियों, आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम किस किस तरीके की बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही हो? आज तुम टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर किस किस तरीके से वीडियोस बना रही हो? आज तुम्हारी शर्म हया कहां चली गई? कल तक तुम्हारे खूबसूरत चेहरों और गालों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, आज जो चाहे तुम्हें देखता फिर रहा है, जो चाहे आज तुम्हारे हुस्न और तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को देखता है। मेरे बहनों, मेरे कौम की बच्चियों, अपने आप को अल्लाह से डरने वाली बनाओ। हज़रत फातिमा की तरह पर्दा अपनी जिंदगी में पैदा करो। अबू दाऊद की उस रिवायत पर नजर उठाओ कि एक औरत थी जिसका बेटा मैदानी जंग में लड़ रहा है, और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। किसी ने खबर दी कि तेरा बेटा मैदानी जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने चादर ओढ़ी, हाथों में ग्लव्स पहने, पैरों में सॉक्स मोजे, और मैदानी जंग की तरफ भाग गई। कहने लगी मेरा बेटा कहाँ है? लोगों ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं खल्लाद की माँ हूँ, मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया, उसी को देखने आई हूँ। अपने बेटे को देख रही है। लोगों ने कहा तेरा बेटा कत्ल हो गया है और तू चेहरा छिपाए हुए है, हाथों में पर्दा, पैरों में मोजे, हाथों में सॉक्स, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स, ये सब पहने हैं, कैसे अपने बच्चे को देख पाएगी? तेरी सिर्फ एक आंख खुली है, दूसरी आंख बंद है, और तू सही से अपने बेटे का दीदार कैसे करेगी? कम से कम चेहरा खोल कर तू अपने बेटे को देख ले। उसने कहा अरे मोहम्मद के साथियों, तुम मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में मैं चेहरा कैसे खोलूं? कहा तुम इस हाल में नहीं देख रही हो? अरे औरतें तो
पागल हो जाती हैं अपने बच्चे की मौत की खबर सुनकर, और तुम इस हाल में भी इतना पर्दा किए हुए हो। कहने लगी, आए मोहम्मद के साथियों, मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं खोया। मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी शर्म नहीं खोई। मेरे बेटे का जनाजा निकला, हम अपनी शर्म हया का जनाजा क्यों निकालें? ये कौन सा पर्दा था? इस हाल में भी वो कह रही है कि मैं अपने बेटे को खोया है, पर्दा नहीं खो सकती हूँ, मैं अपने पर्दे का जनाजा नहीं निकाल सकती हूँ। ये चंद बुनियादी बातें तकवे के ताल्लुक से हमने आपके सामने रखी है। उठने से पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये मस्जिद का काम है आपका, जो यहाँ हो रहा है। हमने जिंदगी में कभी चंदा वंदा किया है नहीं, ना मैं जानता हूँ चंदा क्या होता है। एक दो बार मैंने निकला हूँ अपने इलाके की मस्जिद के लिए और कभी मदरसे के लिए, लेकिन अब वो काम पूरा हो चुका है, इसलिए आता भी नहीं हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है, हमारे सरदार साहब से कहा कि मौलाना लास्ट में थोड़ा सा आप हमारी मस्जिद के लिए कलेक्शन कर दीजिए। 25 साल से आप मुझे बुला रहे हैं और इतनी मोहब्बत आप कि मेरे बगैर आप कोई जलसा नहीं रखना चाहते हैं। आज भी कुछ लोग